관찰. 네, 지켜보기라고 보통은 해요. 음, observing. 관찰도 괜찮고. As things confront you, let them go to your foundation and continue to observe. 상황이 여러분에게 닥칠 때 그것들이 여러분의 근본 자리로 가서 계속 관하도록 하세요. Even if the sky collapses, continue to let go and observe. 하늘이 무너지더라도 계속 놓아두고 지켜보세요. Let go of everything to your foundation and watch, because everything functions together as one through your foundation. 모든 것을 근본 자리에 맡기고 지켜보세요. 모든 것이 기초를 통해 하나로 기능하기 때문입니다. Although I tell you to observe and entrust to your foundation all of the things and difficulties that confront you, fundamentally, none of those things are separate from 한마음. 여러분이 직면한 모든 일과 어려움을 지켜보고 여러분의 근본 자리에 맡기라 말하지만 근본적으로 그 어떤 것도 한 마음과 별개가 아닙니다. Nonetheless, you still need to keep observing and entrusting them. 그럼에도 불구하고 계속 관하고 맡겨야 합니다. If you keep practicing like this, your focus will change from letting go and observing to trying to find the foundation, the true self that watches you let go and observe. 이렇게 계속 수행한다면 여러분의 초점은 놓아주고 관하는 것에서 근본 자리, 즉 여러분이 놓고 관하는 것을 지켜보는 진화를 찾으려는 노력으로 바뀔 것입니다. Observing means watching the center that has no fixed shape and never stands still. 관한다는 것은 고정된 형태가 없고 결코 정지해 있지 않은 중심을 지켜보는 것을 의미합니다. Observing is not praying for something. 지켜본다는 것은 무언가를 위해 기도하는 것이 아닙니다. Begging 주인공 for help is praying, not entrusting and observing. 주인공에게 도움을 구하는 것은 맡기고 지켜보는 것이 아니라 기도하는 것입니다. Just have faith in 주인공 and entrust it with everything. 그냥 주인공을 믿고 모든 것을 맡겨주세요. And keep watching. 그리고 계속 지켜보세요. Input everything to the computer that is the mind and pay attention to what comes out. 마음인 모든 것을 컴퓨터에 입력하고 무엇이 나오는지 주의를 기울이십시오. Connect with your inherent Buddha and observe how the things you entrusted are taken care of naturally and automatically. 여러분의 본성인 부처님과 연결해서 여러분에게 맡겨진 일들이 어떻게 자연스럽고 자동적으로 처리되는지 지켜보십시오. What benefit do you think you will obtain by ignoring your own inherent Buddha and begging others for help? 자신의 타고난 부처를 무시하고 다른 사람에게 도움을 구하면 어떤 공덕이 될 거라 생각합니까? Keep watching. 계속 지켜보세요. Keep watching your own steps. 자신의 발걸음을 계속 지켜보세요. Keep watching who is talking, who is listening, and who is seeing. 누가 말하고 있는지, 누가 듣고 있는지, 누가 보고 있는지 계속 지켜보세요. Keep watching the one that has been doing everything in your daily life. 일상생활에서 모든 일을 하고 있는 사람을 계속 지켜보세요. If you are looking for truth in some place other than your daily life, you will never find it. 일상생활이 아닌 다른 곳에서
진리를 찾고 있다면 결코 찾을 수 없을 것입니다. Carefully observe your tears, laughter, suffering, and happiness. 여러분의 눈물, 웃음, 고통, 행복을 주의 깊게 지켜보십시오. Right there, do the things you cry and laugh about truly exist? 바로 거기에 여러분이 울고 웃고 있는 것들이 정말 존재할까요? Does the self who cries and laughs truly exist? 울고 웃는 자아가 정말 존재하는 걸까요? Keep watching very closely and carefully. 계속해서 매우 면밀하고 주의 깊게 지켜보세요. Even if you are facing an emergency that seems beyond your ability, entrust that to 주인공 and keep watching. 자신의 능력을 넘어서는 긴급 상황이 발생하더라도 주인공에게 맡기고 지켜봐 주세요. Have faith in 주인공 and continue to entrust and observe. 주인공을 믿고 계속해서 지켜봐 주십시오. Keep watching without discriminating between things. 사물을 구별하지 말고 계속 지켜보세요. 참으로? 라고 그랬어요? 사물을 그러니까 사물, 예, 어떤 사물을, 것도 예, 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 맞아요, 맞아요. 주인공, your foundation will take care of whatever you entrust it with. 여러분의 근본자리인 주인공은 여러분이 내려놓은 일을 모두 처리해 드립니다. 맡기는 거죠. entrust는 내려놓는 거 우리가 let go라고 그랬고, 여기서는 entrust니까 맡기는 일을 모두 처리하죠. 그렇죠? 네. 네. Firmly believe this and go forward. 음, 이렇게 굳게 믿고 앞으로 나아가십시오. This is meditation. This is entrusting and observing. 이것이 참선이고 이것이 맡기고 관하는 것입니다. Have faith in 주인공 and keep entrusting it with whatever confronts you and just keep watching what comes out. 주인공에 대한 믿음을 가지고 여러분에게 직면하는 모든 것을 주인공에게 계속 맡기고 무엇이 나오는지 계속 지켜보십시오. Don't beg for the outcome that is most appealing to your own fixed ideas. 자신의 고정관념에 가장 호소력 있는 결과를 구걸하지 마세요. Although the things you have created over countless eons steadily come out, if you let go as they confront you, then what has been input will be erased. 비록 무수한 세월 동안 창조한 것들이 꾸준히 나오더라도 마주한 대로 놓아버리면 입력된 것은 지워질 것입니다. Keep watching this process. 이 과정을 계속 지켜보세요. When you entrust things to 주인공, never think of yourself and 주인공 as being separate. 주인공에게 맡길 때 자신과 주인공이 따로 있다고 생각하지 마세요. Inherently, you and 주인공 are one. 본질적으로 여러분과 주인공은 하나입니다. You are the one who lets go, and at the same time, you are also the one who receives. 여러분은 놓아주는 사람인 동시에 받는 사람이기도 합니다. Likewise, there is no separation between the one who is watching and what is being watched. 마찬가지로 지켜보는 사람과 지켜보고 있는 대상 사이에는 구분이 없습니다.
If you are distinguishing between the one who is watching and what is watched, then this is not true and trusting and observing. 보는 자와 보는 것을 구별한다면 이는 참으로 맡기고 관하는 것이 아닙니다. 네. 이게 지금 마지막 예, observing, 지켜보기. 그죠? 뭐 관찰이라고 해도 되는데, 관찰 그러면 이제 좀 일반적인 생각이 많이 떠오르죠. 다른 것도. 그래서 지켜보기 또는 이런 식으로, 번역을 하고 있어요. 그것도 한번 해보면, 이제 요약을 한번 해본다면, 하늘이 무너진다 해도 주인공에게 맡기고 지켜봐라. 이 세상이 멸망한다 해도 주인공에게 맡기고 지켜봐. 이러죠. 우리가 살면서 맞닥뜨리는 온갖 어려움, 자체, 괴로움 이런 것도 사실은 다 근본 자리에서 나온 거다. 그래서 이제 고통도 그 편안함도 둘이 아니다라는 말이 뭐냐면 다 거기서 나왔고 거기서 해결하는 거죠. 그리고 그 고통을 초래하는 것도 주인공이다라는 말은 그 고통을 통해서 우리가 배우기 때문이죠. 그때 그게 이제 주인공의 뜻이다. 그래서 선도 악도, 뭐, 고통도, 기쁨도, 뭐, 이런 것도 둘이 아닌 거죠. 그래서 맡겨서 결자 해지하게 하라. 계속 그렇게 맡겨나가다 보면, 진아가 이제 우리 가아인 우리의 주인이 되는 거고, 그 주인이 적절하게 작용하는 거를 보게 될 거다. 그래서 또는 지켜보기란 바로 우리 자신의 본래 그 생리적인 본래 자성불과 연결시켜서 거기에다 스스로 맡긴 것이 자연스럽게 처리되어 나오는 것을 보는 거다. 지켜보는 거다. 이거죠. 그래서 계속 keep watching, keep observing 이라는 표현을 많이 쓰는 계속 지켜봐라. 계속 지켜봐라. 누가 말하고 있고 누가 듣고 있고 지금 내가 말하고 있지만 또 내가 말한다고 생각하지만 그 또한 주인공이 말하는 걸 누가 보고 있고 누가 매일 이것도 하고 저것도 하고 하는지 계속 관해라. 계속 끊임없이 관해라. 다른 데서 찾지 말고 내가 지금 수행하고 있는 일상의 생활 속에서 내가 지금 하고 있는 잘하기도 하고 못하기도 하고 울기도 하고 웃기도 하고 괴롭고 행복하기도 하고 이런 거를 자세히 면밀하게 very closely and carefully closely라는 표현을 아까 면밀하게라고 했는데 참 좋은 해석 같아요. closely 면밀하게 자세히 봐라. 비록 아까도 뭐 하늘이 무너져도 뭐 그런 표현이 있었지만 어찌할 수 없는 응급 상황, emergency가 닥친다 해도 거기밖에 맡기고 지켜볼 게 없다 이거죠. 결연하게 믿고 맡기고 전진해라. 이것이 사실은 이제 참선이고 앞에 하고 연결시켜서요. 어, 그리고 이제 진정한 관이죠. 그래서 이제 고정관념에서 비롯되는 나오는 어떤 특정한 결과를 좀 달라고 구걸하듯이 빌지 말아라 이런 표현이 있거든요. 고정관념에서 나오는 어떤 결과를 추구하면서 막 기도하지 말라, 빌지 말아라. 근데 이제 이 고정관념에서 나오는 결과는 내가 살아야 되겠다. 내가 돈을 많이 벌어야 되겠다. 내가 명예를 얻어야 되겠다. 막 많은 사람들이 나를 막 존경했으면 좋겠다. 뭐 이런 것들이 이제 고정관념이라고 보통 사람들이 얘기하는 그런 것이죠. 절에 가면 다 그런 것들을 기원하는 그런 공양미를 이렇게 말하자면 바치고 하죠. 그래서 그런 고정관념이 아니라 그 근본 자체 그 근본 자리에다 그 공자리에다가 무조건 맡겨라. 좋든 나쁘든 그게 멋있어 보이든 되게 후져 보이든 맡겨라. 그렇죠? 그럼 사라질 건 사라지고 다시 돌아오고 이렇게 된다. 그래서 이 주인공과 나는
분리되지 않는 거죠. 서로 개별적인 존재가 아니니까. 그래서 아까도 얘기했듯이 내가 놓아주고 내가 걷어서 받죠. 내가 주고 내가 받고. 그래서 지켜보는 놈도 나고 지켜봄을 당하는 놈도 나죠. 그 대상도 나고 다 나다. 그러니까 어떻게 보면 이게 둘이다라고 이렇게 맡기면 그거는 바깥으로 돌게 되는 거기 때문에 진짜 맡기는 게 아니고 그렇게 맡기고 지켜본다고 해서 정말 진짜 그런 결과가 나오는 건 아니다. 그러니까 진짜 관이 아니다. 이런 얘기가 되죠. 결자해지. 그게 좋은 말인 것 같아요. 결자해지. 그렇게 되면 사실은 엄청 잘못을 저지르거나 잘못 생각하거나 그런 일들이 많잖아요. 오늘도 그렇게 잘못 생각한 게 많이 있었어요. 근데 그것 또한 돌려서 맡길 수밖에 없죠. 그러면 그거를 잘할 수 있게끔 되겠죠. 그거를 잘못하지 않았으면 내가 그걸 잘못하지 않았기 때문에 다음에 반드시 또 그런 잘못을 저지르게 되거든요. 그런 의미에서 선도 악도 놓아라. 그렇게 내가 나에게 놓아라. 그러니까 때때로는 이렇게 공부하다가 자기가 자기 엉덩이를 툭 치면서 아, 너 잘했다. 이렇게 얘기를 하기도 하고 뭐 그런 표현이 있죠. 왜냐하면 음, 놓는 놈도 받는 놈도 주는 놈도 받는 놈도 다 자기니까. 하여튼 얘기가 오늘은 굉장히 좀 길었죠? 내용이 5분 정도밖에 안 남았는데 우리 실다이님 전체적으로 한번 특별한 감흥이 있었는지 아니면 뭐가 질문이라도 있으면 하고요. 하죠. 지켜본다는 것이 어떤 식으로 음, 지켜보는 것인지에 대해서 좀 음, 자세한 태도 음. 이런 것들을 좀 힌트를 얻을 수 있었어요. 있었죠. 네. 음, 자세한 태도 진짜. 그리고 이제 지켜본다라는 말은 확실히 자기가 믿고 맡기지 못하면 제대로 지켜볼 수도 없죠. 그러니까 확실히 자기가 믿고 맡기고 지켜보면 그 결과가 가장 다르게, 그러니까 가장, 어, 그러니까 전체적으로 온전하게, 내가 개별적인 온전함이 아니라 내 바라는 바는 아닐 수도 있죠, 그 결과가. 근데 그 결과가 그 모두에게 좋은 그런 방향으로 나온다라는 걸 지켜보는 거죠. 그 믿음 없이는 그게 지켜봐지지 않겠죠. 나도 이렇게 사실은, 지켜보는 것이 음, 되게 그 기도하는 것하고 참 그 뭐 분별하지 말라고는 하지만 어쨌든 다르다고 하죠. 이거는 좀 분별을 분명히 좀 해야 된다고 하는 걸 그렇죠. 이제 응, 더 깊이 느끼게 되는데요. 응, 어, 원래 이제 기독교인들은 정말 믿음으로 기도하는 것, 응, 이것을 굉장히 중요하게 생각하고 응. 또 불교도인들도 그렇고 뭐 다른 종교인들은 믿음 비슷해요. 좋다는 신자들은 응, 그 정말 그 믿는 게 되게 중요하다고 말하지만 그 믿음 속에는 응. 에, 그 분별이 있어요. 잘 됐다, 그쵸. 못 됐다, 실패했다, 성공했다, 그렇죠. 받았다, 못 받았다. 응, 내가 받으면 믿음이 좋은 거고, 내가 못 받으면 믿음이 나쁜 거고, 뭐 그렇지. 이렇게 응, 그렇게 되어 있는 것들로부터 계속 응, 그 저를 재단하는 일을 굉장히 많이 경험을 했거든요. 응, 그러니까 뭐 마치 이 가난한 것이 죄고 믿음이 응, 없는 것이고 어, 가난을 추구하는 것, 부자가 되려고 아둥바둥 거리지 않는 것, 이런 것들도 다 그 하나님 이름을 없이 여기고 뭐 망령되게 일컫는 뭐 그런 응, 것인 양 응.
예, 그 물질적 부유함, 명예적 성공함, 음, 이런 것들과 하나님의 사랑을 음, 이렇게 똑같이 취급을 하니까 맞아요. 아주 만연해 있죠, 그게. 그 절이나 속에서 제 교회나 사실은. 삶을 참 많이 에, 저도 같이 못 모르고 비하했던 거예요. 제 본질, 제 근본자리 이런 것들로부터 아주 멀어지게 된 계기들이 됐고요. 음, 근데 이제 돌이켜 보면 어, 어떤 길이든 그건 나의 근본자리와 음, 만나 만나게 되는 과정이었는데 음, 그런 과정들을 불신하게 됐고 꺼리게 됐고 계속 거부하게 됐고 그러니까 빙빙빙빙 돌면서 진짜 그 음, 헛바퀴 돈 자동차 꼴이었고 음. 에, 아까 뭐 맷돌 빈 맷돌이라고 빈맷돌, 그랬죠. 예, 빈맷돌. 응, 아무것도 갈지 못하고 나를 음, 갈고 닦지 못하고 그러고 있었던 세월들이 참 많이 있었어요. 나도 그래요. 많이 있어요. 지금도 어쩌면이 아니라 종종 그러죠. 종종 근데 이제 그래요. 그게, 그렇죠. 근데 그게 이제 전에하고 달라진 거가 있다면, 그거를 우리가 알아차리게 되죠. 아, 네. 내가 또 빈맷돌 굴리는구나. 아, 내 음, 개별 내가 또 설치는구나. 아, 음, 내 머리로 농단하는구나. 그거를 한참 하고 있을 때는 몰라, 농단하는 줄도. 그리고 막 슬프고 괴롭고 막 그래요. 그러다 딱 알아차리게 되죠. 그게 '그렇게 놀았구나.' 그러면 다시 이제 아까 그 몇 시간 동안이나 뭐 때로는 며칠 동안, 뭐 어쩌면은 몇 년 동안 그러는 사람들도 있겠지만, 우리는 다행히 그렇게 몇 년 동안 알아차리지 못하지는 않는다고 봐요. 그거를, 그러니까 그게 좀 빨라지죠. 알게 네. 되죠. 네. 그러면은 다시 이어지는 거예요. 참 진아와. 그러니까 붙었다 떨어졌다 붙었다 떨어졌다 하는 거죠. 흙탕물 됐다 맑은 물 됐다 흙탕물 됐다 맑은 물. 그러니까 그게, 그거를 그냥 전체로 받아들이면 된다고 봐요. 그런 거죠. 그러니까 그래서 쪼끔. 음. 음, 정말 이 한마음이라고 하는 것과 음. 주인공이라고 하는 것이 무엇인지 주장자라고 음. 하는 것 이런 음. 것들을 이제 이해하게 되는 이런 음. 시간들이 저에게는 참 중요한 그 수행 시간이 되는 거고요. 맞아. 부차적으로는 제가 뻘짓을 좀 덜하게 되는 건데요. 음. 그러니까 남들한테 그런 대우를 받았던 것처럼 나도 음. 다른 사람들한테 혹은 뭐 자식들한테 혹은 음. 아랫사람이라고 할까 후배들이랄까 어려움에 처한 사람들에게 헛소리를 많이 했던 거예요. 근데 음. 요즘은 이제 그 헛소리를 이제 많이 줄일 수 있게 됐고 음. 그런 소리에 또 갑자기 또 이렇게 그 그림자에 또 휩쓸려 가지고 헛소리를 할 뻔하다가 이제 입을 닫게 되고 알아차리게 그런 되는 거지. 예, 그런 게 좀 부가적인 음. 그 참 다행스러운 일이기도 해요. 맞아. 맞아. 그렇게, 예, 그렇게 이제 우리가 좁혀가는 거죠. 그 거리를 좁혀가고, 그, 그러니까 수행해 나가는 거라고 봐요. 정진, 정진, 또 정진. 물처럼 흘러갑시다, 그렇게. 네, 네, 예, 오늘 좋았고요. 네, 아무튼 다음에는 그 원문은 조금 줄어들지만 얘기를 조금 더 많이 할 수 있을 것 같으네. 다음에는 우리 정연 선생님도 만날 수 있으면 좋겠어요. 혹시 네, 그 안에 만나게 되면, 예, 다시 한번 우리 다 같이 만나자고 한번 네, 이렇게 두들겨 주세요. 네. 자, 그럼 오늘 여기까지 합시다. 감사합니다. 맞습니다.